پاکستان کا فلسطین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطینی صدر کے مشیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا پاکستان فلسطین کے برادر عوام کے لیے مکمل حمایت جاری رکھے گا، فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ پاکستان غزہ کے لوگوں کے لیے امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ پاکستان کی فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے اسرائیلی بیان کی سخت مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ایسے تمام اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ اقدام خطے کے امن و استحکام کے لیے واضح خطرہ ہے۔ فلسطینی عوام کی جبری نقل مکانی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرے۔ مشیر فلسطینی صدر ڈاکٹر محمود صدیقی الحباش کی فلسطینی بچوں کے لیے امداد کی اپیل۔ کہا پاکستانی حکومت اور قوم ہماری مددگار بنے۔ دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، ہر شخص $1 بھی دے تو $2 ارب بنتے ہیں۔ یہ عطیہ فلسطین کے بچوں کے لیے ہوگا جو غذا کو ترس رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اپیل کی ہے امداد سرکاری ذریعے سے بھیجی جائے۔ مشیر فلسطینی صدر مذہبی امور محمود صدیقی کی پریس کانفرنس۔ کہا فلسطین کا ساتھ دینے پر پاکستانی قوم کے بہت شکر گزار ہیں۔ فلسطینی صدر کے خطوط پاکستانی صدر اور وزیر اعظم کو پہنچائے ہیں۔ اسرائیلی فورسز ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ فلسطین میں لاکھوں گھروں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ تمام مشکل حالات کے باوجود اپنے موقف پر قائم ہے۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کا کہنا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی، لیکن اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں ہوگا بلکہ 60-0 ہوگا۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ کور کمانڈر کراچی سمیت تینوں مسلح افواج کے نمائندوں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی مزار قائد پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان کا کہنا تھا مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالنا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے لیے اعزاز ہے۔ 6 ستمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپریشن بنیان مرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی ہے، لیکن اگلی بار اسکور 6-0 تک محدود نہیں ہوگا بلکہ 60-0 ہوگا۔ وبائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی اور اس کے فرائض پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے لیے سنبھالنا ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین انداز سے دفاع وطن کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاک فضائیہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر کور کمانڈر کراچی، تینوں مسلح افواج کے دستوں، ڈی جی رینجرز اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ یوم دفاع پر وطن کے لیے محبت کا جوش و جذبہ عروج پر۔ شہریوں کی بڑی تعداد پاک رینجرز کی پریڈ دیکھنے واگا بارڈر پہنچی۔ سرحد پاکستان زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ رپورٹ کر رہے ہیں مدثر حسین۔ 6 ستمبر وہ دن ہے جب قوم وطن کی حفاظت کے لیے جانیں لڑا دینے والے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ لاہور کے واگا بارڈر پر وطن کے لیے محبت کا جوش و جذبہ عروج پر، ہر طرف قومی پرچموں کی بہار۔ شہریوں کی بڑی تعداد پاک رینجرز کی شاندار پریڈ دیکھنے واگا بارڈر پہنچی۔ چھوٹے بچوں اور خواتین نے اپنے رخسار پر پاکستانی سبز پرچم پینٹ کر رکھے تھے۔ شہریوں نے کہا وہ رینجرز کے بہادر جوانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے واگا بارڈر آئے ہیں۔ یہاں کی پریڈ جو ہے کافی زیادہ اچھی لگی اور ان سب کو دیکھ کے ایسا دل کر رہا تھا کہ اس جگہ پہ ہم خود ہوں۔ بہت مزہ آیا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئی تھی، بہت انجوائے کیا۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔ یہاں بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ یوم دفاع صرف تاریخ نہیں بلکہ تجدید عہد وفا کا دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ملک بے شمار قربانیوں سے حاصل کیا گیا اور اس کی حفاظت ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شہدائے وطن کے اہل خانہ، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان، بزنس کمیونٹی اور علماء کرام نے شرکت کی۔ کراچی سے رپورٹ دیکھیے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے یوم دفاع کے سلسلے میں گورنر ہاؤس میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر شہدائے وطن کے اہل خانہ کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ تقریب میں سعودی عرب، UAE، کویت، ترکیہ، چائنا، روس، بنگلہ دیش، افغانستان، ملائیشیا اور قطر سمیت دیگر ممالک کے قونصل جنرل بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں نیوی، ایئر فورس اور پولیس بینڈ نے مارچ پاس کیا۔
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यौम दिफा शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। हमें अपने शोहदा पर फख्र है। उनके अहले खाना को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। तो मैं आज पूरी कौम को 12 रबी अव्वल की मुबारकबाद देता हूँ और इसके साथ साथ 6 सितंबर और इस मुल्क की खातिर जानों का नजराना देने वाले शोहदा की फैमिलीज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने शोहदा पर फख्र करते हैं। ये पाकिस्तान का फख्र है। तकरीब में कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान, बिजनेस कम्युनिटी और उलमा ने भी खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने सफारतकारों के हमरा शोहदा की फैमिलीज को गोल्ड मेडल, शील्ड्स और गुलदस्ते पेश किए। दरियाई चनाब के सैलाब से मुल्तान के नशीबी इलाकों की 138 बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं, जिसकी वजह से 4 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल और मुतासिरीन के मसाइल के हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नोमान खान बाबर से। जी नोमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी का जो लेवल है मुसलसल कम हो रहा है। पानी 413 से कम होकर इस वक्त 410 पॉइंट्स पर जो है वो पहुँच चुका है। इस तरह से 3 से 3.5 फुट तक पानी की जो सतह है वो कम हुई है। और इसी तरह से शेर शाह बंद पर भी यही सूरत हाल है, पानी 1 से 1.5 फुट जो है वो कम हो चुका है। इसके साथ रेस्क्यू ने इनखला का सिलसिला भी शुरू किया। अब तक जो है सिर्फ इसी बस्ती से 50,000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया, लेकिन अभी भी जो 30% लोग हैं अभी भी बस्ती के अंदर मौजूद हैं, जिसके इनखला के हवाले से सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लोग जो हैं बड़ी तादाद पर अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं। मुतासरीन का मुतालबा भी यही है कि उनकी जो ग़िज़ाई किल्लत का सामना है उसको भी दूर किया जाए और स्पेशली उनके माल मवेशी के हवाले से जो चारा दस्तियाब नहीं है उसकी दस्तियाबी भी यकीनी बनाई जाए। और जो खैमे बनाए गए हैं, बस्तियाँ कायम की गई हैं, उनमें भी जो खाने पीने के शाह हैं वो बरकत पहुँचाई जाए, उनके जो सहूलियात का फुकदान है उसको भी ख़त्म किया जाए। जी। दूसरी जानिब दरियाई सतलुज, चनाब और रावी के सैलाबी रेलों ने ऊँट शरीफ के मजीद कई देहात को अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त एक बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीमें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं रिपोर्टर ज़ियाउल हक शहजाद से। जी ज़िया। जी देखें, इंडिया की जानिब से जो हमारे दरियाओं में सैलाबी रेले छोड़े गए थे वो इस वक्त यहाँ से पंजनद बैराज से जो बड़े सैलाबी रेले हैं यहाँ से गुजर रहे हैं। दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज, इन तीनों दरियाओं के जो रेले हैं यहाँ से गुजर रहे हैं। इस वक्त अगर गेज के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर पानी की आमद जो है 3,45,000 क्यूसेक से यहाँ से बढ़ चुकी है और इतना ही यहाँ पर पानी का अखराज है। तो यहाँ पर इरिगेशन कौम से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि कल तक इसमें मज़ीद जो है पानी की सतह में इजाफा होगा और इसका जो लेवल है उसमें की सतह जो है पानी की मज़ीद बुलंद होगी। इस वक्त जो है मौज़ा त्रन बशारत में और मौज़ा बकरी, मौज़ा सरराबाद से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। कई लोग इस वक्त सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त भी अपने घरों में मौजूद है और वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि शायद पानी कम होगा, मगर इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें बार बार हिदायत की जा रही है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ, फ्लड रिलीफ कैंप्स पर मुंतकिल हो जाएँ। और इंतज़ामिया भी पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ पर जाकर रेस्क्यू टीमें भी वहाँ पर जाकर उनको कन्वेंस करके महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर रही हैं। जी। सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 3,80,000 क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है, जिसके बाद कच्चे के इलाके में कटाव हुआ है। सैलाबी कटाव के बायस लोगों की नकल मकानी भी जारी है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं जान शेर खान से। जी जान शेर खान। जी बिल्कुल, गुड्डू बैराज में इस वक्त जो अप स्ट्रीम है वहाँ पर 3,80,000 क्यूसेक के करीब पानी मौजूद है, जबकि जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पर 3,30,000 क्यूसेक के करीब पानी जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, क्योंकि हेड पंजनद का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ पर गुड्डू बैराज में आकर जब इससे मिलेगा तो तकरीबन 6-6.5 लाख क्यूसेक ये पानी बन जाएगा। लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना है कि कोई एक बड़ा बैराज है, ये
तकरीबन 12 लाख क्यूसेक पानी गुजारने की सलाहियत जो है वो रखता है। तो इसीलिए कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी इक़दामात जो हैं वो जारी हैं। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग भी जारी है इरीगेशन डिपार्टमेंट की, साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की, साथ साथ सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान है फोकल पर्सनस उनके यहाँ पर विज़िट्स भी हो रहे हैं। तो श्योर है जो सिंध हुकूमत है कि अगर सुपर फ्लड भी आता है तो उसको कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। दरियाए सिंध में अब आहिस्ता आहिस्ता लेकिन पानी की जो सतह है वो बुलंद होती जा रही है यहाँ पर। जी।